United Board of People's Federation Charter of Demands. Ek number ase amar immediate finalization of villages to be included under BKWAC as per the list prepared and submitted by UBPF. Jiman khini gaon etia bortoman Honipur aru Biswanath jilar jekhini BTC mane antarpukto korar bisar jekhini thaki joa gaon eibor gaon kekhonoko loi pelai aru jibilak mane autonomous council onnan autonomous council se Rama Asonge hok Bising hok Dewa Tiwa hok Deori hok Tengal hok jibor mane autonomous council bitor humaise eibor gaon boru ekeloge সন্নিবেষ্ট কৰি এই BKWAC বড়োকছাৰী ওয়েলফেয়াৰ অটোনমাস কাউন্সিলৰ মানে গাঁওবোৰ ফাইনেল কৰিব লাগে বুলি আমি 1 নম্বৰতে দাবী উত্থাপন কৰিছো 2 নম্বৰ আছে ইমিডিয়েট ডিলিমিটেশন অফ কাউন্সিল কনস্টিটুৱেন্সিজ কম্প্ৰাইজিং অফ 60 seats and holding of elections thereof by dissolving the interim council 3 বছৰ হলেই কিন্তু হেতু ডিজলভ কৰি পেলাই সমষ্টিবোৰ ডিলিমিটেশন কৰি পুনৰ গঠন কৰি 60টা সমষ্টি কৰি immediate মানে অতি শীঘ্ৰে মানে নিৰ্বাচন পাতিব লাগে বুলি 2 নম্বৰ দাবী উত্থাপন কৰিছো 3 নম্বৰ আছে যে বডো পিস একৰ্ডৰ third accord mate BKWAC has been created as per the clause 5.1 of the MOS of third Bodo Peace Accord signed on 27 January 2020. However, the MOS missed out to include development packages for building infrastructure of BKWAC headquarters and secretariat in Guwahati and implementation of various development projects under the council. Therefore, we demand that the development packages amounting to rupees 500 crore per annum for 3 years be earmarked for both central and state governments. Tamane BKWAC create kora hoisil jodio kuno dhonor fund tat mane dhora howa nasile fund homakiman be mabe ekora hoy Kudige BKWAC ni headquarter secretariat or assembly hall lunani thakai fund package ehai mane homnango holnane jeng dabi dikhang 500 crore mane per year for 3 years 4 number jaiba je we strongly demand that the nomenclature of Bodo Kosari Welfare Autonomous Council BKWAC be changed and renamed as Bodo Kosari Autonomous Council BKAC by amendment of the Bodo Kosari Welfare Autonomous Council Act 2020 as it was notified earlier in the Bodo Kosari Autonomous Council Act 2016 passed by Assam Legislative Assembly on 28 February 2016. 2016 ote Assam Assembly pass korisil Bodo Kosari Autonomous Council BKAC kintu ei third BTC accord Bodo Kosari Welfare Council বুলি দিছিল তাৰ পিছত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক কৈ পেলাই ওয়েলফেয়াৰৰ লগত অটোনমাস সমাব দিয়া হ'ল কিন্তু সব কাউন্সিলে যত অটোনমাস কাউন্সিল আমাৰটোৱে কি ওয়েলফেয়াৰ হ'ব নহয় জানো কথাটো সেইকাৰণে এই ওয়েলফেয়াৰ বা ডাব্লিউ শব্দটো বাদ দি পেলাই আগৰ যিটো প্ৰথম নামাকৰণ কৰা হৈছিল সেই BKAC বড়ো কছাৰী অটোনমাস কাউন্সিল এটো ৰাখিব লাগে বুলি আমি 4 নম্বৰ ডিমান্ড উত্থাপন কৰিছো 5 নম্বৰ আছে allotment of suitable plot of land measuring 25 bighas within Guwahati or in a vicinity and allocation of fund for construction of BKWAC headquarters with assembly hall secretariat auditorium and residential quarters te Guwahatir bhitorot ba Guwahati akhe-pakhe komeo 25 bigha mati abonton dibo lage jate BKWAC ba BKAC আমি মানে হেডকোয়ার্টার অ্যাসেম্বলি হল সেক্রেটারিয়েট আর অডিটোরিয়াম রেসিডেন্সিয়াল কোয়ার্টার্স পর বনাব পারো 6 নম্বৰ আছে ইমিডিয়েট ফাইনালাইজেশন অফ ইনক্লুশন অফ Bodo Kosari inhabited villages under Sonitpur and Biswanath district within BKWAC after finalization of the inclusion of contiguous villages in BTR. BTR recently 41 খন গাঁও হোমোৱা বুলি নোটিফিকেশন ওলাইছে আগত গভৰ্ণমেণ্টে ঘোষণা কৰিছিল 60 খন গাঁও টোটাল এই 60 খনে হোক 41 খনে হোক বা যদি কিবা আৰু হয় এইটো ফাইনাল কৰি পেলাই বাকি থকা গাঁওবোৰ আমাৰ BKWAC বা BKAC দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে বুলি কোৱা হৈছে তাৰপিছত 7 নম্বৰ আছে কমপ্লিট ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ইনক্লুজন অফ Bodo Kosari people living in Dima Hasab and Karbi Anglong Autonomous District Councils into the ST Hills list সেইটো আগৰ পৰাই দাবীটো আজিলৈকে পূৰণ নহল এটা হিটো মানে হ'ব লাগে বুলি আমি আজি দাবী উত্থাপন কৰিছো 8 নম্বৰ আছে ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লক জনজাতীয় বেষ্টনী যিমানবোৰ মাটি আছে
যিবোৰ ইলিগেল এনক্ৰোচাৰ্ছ বেদখলত বা মানে আনঅথৰাইজ অকুপেণ্টছ দখলকাৰীসকলে মানে দখল কৰি আছে গুৱাহাটী অনাৰেবল হাইকোৰ্টে মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা ৰায় দিছে অলৰেডি যে ট্ৰাইবেল বেল্টছ এণ্ড ব্লকছত বেদখলকাৰীসকলক পৰিচ্ছেদ কৰিব লাগে গতিকে এই হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰটো পালন কৰিব লাগে বুলি আমি দিছোঁ 9 নম্বৰ আছে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত যিবোৰ মাটি অলৰেডি কিনা বেচা হৈ গ'ল ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল বেদখল হৈ গ'ল মানে সেইবোৰ ৰিক্লেইম কৰিব লাগে ৰিষ্ট'ৰ কৰিব লাগে ট্ৰাইবেল মানুহৰ মানে বা আমাৰ বড়ো মানুহৰ হাতত গতিকে যিটো আসাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন 1886 চেপ্টাৰ 10 মতে এইটো লেটাৰ এণ্ড স্পিৰিট ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে যে যাতে ট্ৰাইবেল মানুহৰ হেৰাই যোৱা মাটিবোৰ আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ হাততে ঘূৰি আহে 10 নম্বৰ আছে granting land allotment and settlement partners to the Bodo Kosari and other indigenous tribal people outside tribal belts and blocks, TSP areas, forest areas, BCR, as may be eligible within BKWSC and the state of Assam. BKWSC area hok ba Ahomor BKWSC bahiror mane elekai hok je ei tribal hokolok jitu allotment and settlement patta দিব লাগে বুলি কোৱা হৈছে কিছুমান আমাৰ বড় গাঁও বিজিআৰ বা গ্ৰাজিং ৰিজাৰ্ভ বা মানে প্ৰফেশনাল গ্ৰাজিং ৰিজাৰ্ভ গাঁও মানে বৰ হৈ আছে বহুত দিনৰ পৰা এইবোৰ মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছে এইটো আবণ্টন এলটমেণ্ট আমি দিব নোৱাৰো বুলি কৈ চাৰ্কল অফিচাৰ বা চক্ৰ বিষয়াসকল আবণ্টন নিদিয়ে বা গভৰ্ণমেণ্টে নকৰে কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো ৰায় আছে 2011 তাত কোনো ধৰণৰ ট্ৰাইবেলসকল বা মানে অনুন্নত জাতিসকল মানে মাটি আবণ্টন নাপায় ধৰণৰ কোনো তাত বাধা নাই গতিকে সেই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মানে অৰ্ডাৰ আছে বুলি এই আলমদ্বীপ দহাই দি পেলাই আমাক মানে তেনেকৈ বঞ্চিত কৰি থাকিলে নহ'ব গতিকে সেইটো লৈ মানে আমি ভিজিআৰ হ'লেও য'ত আমাৰ বড়ো ট্ৰাইবেল মানুহবোৰ আছে গাঁও আছে সেইবোৰ মাটিটো পাৰ্মানেণ্ট পাট্টা দিব লাগে 11 নম্বৰত আছে যে যেটো ফৰেষ্ট এৰিয়াত থকা ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্ট কোলাঘাট হওক আমাৰ বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ হওক বা মানে অন্যান্য য'ত আমাৰ ফৰেষ্ট এলেকাত আছে FRCত আমি মানে মাটি সেটেলমেণ্ট পাট্টা পাব লাগে as per the scheduled tribes and other traditional forest dwellers Act 2006 চলি আছে কিন্তু আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ নহল গতিকে সেই আইনৰ অধীনত গোটেইখিনি যিখিনি থাকি যোৱা ফৰেষ্ট ৰাইট এক্টত পাবলগীয়া মাটি বা সেটেলমেণ্ট পাট্টা পাবলগীয়া আছে সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে কমপ্লিট কৰি দিব লাগে সেইটো মানে ইমান দীঘলীয়া চলি থাকিব লগা বস্তু নহয় যে এটা ডেডলাইন আছে 2006 চনলৈ মানে 2005 চনৰ 31 ডিচেম্বৰলৈ যিসকল নিৰ্দিষ্ট মানে ফৰেষ্ট এলেকাত ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হওক ৱাইল্ড লাইফ হওক চেংচুৰী হওক য'তেই নহওক মানে বসবাস কৰি আহিছে তেওঁলোকক মাটিৰ সেটেলমেণ্ট পাট্টা দিব লাগে তাতো ফৰেষ্ট বিষয়াসকলে বিভিন্ন বাধা বিঘিনি কৰি আছে যাৰ ফলত পাবলগীয়া মানুহবোৰ কিছুমান এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছে গতিকে সেইটো ইমিডিয়েটলি কমপ্লিট কৰিব লাগে বুলি আমি কৈছোঁ আছে আমাৰ এই বসুন্ধৰা মিছন যে চলি আছিলে অসমত নহয় জানো মাটিৰ পাট্টা বা খাজনা ক্লিয়াৰ কৰি মানে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নামজাৰি বা মানে মাটিৰ আবণ্টন বা তেনেধৰণৰ কিন্তু মানে তাত ফ্ৰী অফ কষ্ট বা মানে বিনামূলীয়াকৈ দিয়া নাই গতিকে সেইটো বিনামূলীয়াকৈ দিব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যিসকল আমাৰ বড়ো আৰু ট্ৰাইবেলসকল আছে তেওঁলোকক বিনামূলীয়াকৈ এই সেটেলমেণ্ট পাট্টাবিলাক আণ্ডাৰ মিছন বসুন্ধৰা দিব লাগে বুলি আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ তাৰপিছত আছে ইমিডিয়েট ইণ্টাৰভেনশ্যন অফ ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড কনচাৰ্ণ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টছ তাৰমানে আমাৰ যিটো ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য আছে অৰুণাচল নাগালেণ্ড মিজোৰাম মেঘালয়া এইবোৰ ৰাজ্যৰ লগত ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ ডিছপিউট মানে চলি আহিছে বহুত দিনৰ পৰা 1979 পৰাই নাগালেণ্ড আসাম বৰ্ডাৰত মানে বহুত মানুহ মৰিলে আমাৰ বিশেষকৈ বড়ো মানুহে মৰিছে গতিকে সেই যিটো বৰ্ডাৰ ডিছপিউট আছে য'ত য'ত বৰ্ডাৰ আছে তাত আমাৰ বড়ো মানুহ আছে যেনেকৈ অৰুণাচল ছাইডতে হওক বা মানে মেঘালয় ছাইডতে হওক বা বড়ো বা ট্ৰাইবেল মানুহ আছে গাৰো মানুহ আছে তাত আমি মানে ভুক্তভোগী হ'ব লগা হৈছে গতিকে এই ইণ্টাৰ ষ্টেট বৰ্ডাৰ ডিছপিউটটো যাতে পাৰ্মানেণ্টলি এটা সলিউশ্যন কৰি দিব পাৰে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ৰেছপেক্টিভ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টবোৰ ইমিডিয়েট ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি আমি দিছোঁ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ তাৰপিছত আছে যে আগৰ পৰা এই ডিমাণ্ডটো আছে যে এক্স NDAP এক্স BLT আৰু NDAP চাৰেণ্ডাৰসকলক
ৰিহেবিলিটেশ্যন দিব লাগে, পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা দিব লাগে আৰু মানে ফাইনেন্সিয়েল পেকেজেছ দিব লাগে বুলি আমি দিছোঁ। 15 নম্বৰত আছে withdrawal of all the Bodoland movement related cases, both heinous and non-heinous, lying pending against the ex-NDAP, ex-BLT and Sandhar cadres. মানে BTR 2020 এপৰতো সেইটো মেনশ্যন আছে, ক্লজ নাম্বাৰ 9 and 2 আৰু মানে 9 and 4 তাত মেনশ্যন আছে যে মানে কেছবোৰ উইথড্ৰ কৰিব লাগে। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এতিয়া 4 বছৰে হ'বলৈ গৈছে, কিন্তু মানে কেছবোৰ উইথড্ৰ হোৱা নাইকিয়া বা কিছুমানৰ এতিয়ালৈকে ৱাৰেণ্ট গৈ আছে আৰু কিছুমানৰ লাইফ চেণ্টেঞ্চ বা মানে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড অৰ্ডাৰ পাইছে। গতিকে সেইবোৰ গোটেই কেছবোৰ উইথড্ৰ কৰিব লাগে আৰু মানে যিবোৰ কনভিক্টেড বা মৃত্যুদণ্ড বা তেনেকৈ কাৰাদণ্ড হৈছে তেওঁলোকক মানে মুক্ত কৰি দিব লাগে আৰু জেনেৰেল আমনেষ্টি দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। 16 নম্বৰত আছে যে আমাৰ যিহেতু বড়োসকল এতিয়া মানে ছাবষ্টেঞ্চিয়েল নাম্বাৰ অফ পপুলেশ্যন আছে, গতিকে বড়োসকলৰ পৰা নাগা ৰেজিমেণ্ট বা পাঞ্জাৱ ৰেজিমেণ্ট বা গোৰ্খা ৰেজিমেণ্টৰ দৰে বড়ো ৰেজিমেণ্ট কমেও 10,000 বড়ো ইউথসকলক লৈ এটা বড়ো ৰেজিমেণ্ট খুলিব লাগে বুলি আমি দিছোঁ। 17 নম্বৰত আছে যে BKWACৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ লৈ যিহেতু মানে টানা অজৰা হৈছিলে, আপোনালোকে জানে আমাৰ আগৰ যিজন তেখেত মানে CM তেখেত মানে ধেমাজি জিলাৰ এই চিমেণ্ট চাপৰি চানজাৰী নগৰত হেডকোৱাৰ্টাৰটো নিয়াৰ কাৰণে অলৰেডি হেৰি কৰিছিল বা তেনেধৰণে কামবিলাক কৰিছিলে। ইন দি মিন টাইম চৰকাৰে গুৱাহাটীত হ'ব লাগে বুলি নটিফিকেশ্যন এটা জাৰি কৰিলে। কথাটো হ'ল যে গোটেই অসমত বা মানে 22টা বা 24টা জিলাত আমাৰ মানুহ আছে, বিয়পি আছে, স্কেটাৰ্ড হৈ আছে। তাত চিমেণ্ট চাপৰি বা অকল ধেমাজিত ইমান দূৰত কেনেকৈ হেডকোৱাৰ্টাৰ হ'ব, কি যুক্তিত কেনেকৈ হ'ব পাৰে, সেইটো মানিব নোৱাৰা বা মানে এগ্ৰি কৰিব নোৱাৰা বস্তু হয়। মানে যিহেতু গুৱাহাটী অসমৰ ৰাজধানী, গুৱাহাটীলৈ মানে অল ছাইডৰ পৰা এইটো চেণ্টাৰত পৰে যে অহা যোৱাৰ কৰা ব্যৱস্থাটো আছে। গোটেই অফিচিয়েলছ কাম কাজবোৰ ইয়াতে হয়। গোটেই গুৱাহাটী হেডকোৱাৰ্টাৰ কৰাৰ কিহৰ কাৰণে মানে অসুবিধা পাব? সেইকাৰণে চৰকাৰে যিধৰণে নটিফিকেশ্যন কৰিছে আমি গুৱাহাটীতে কৰাৰ কাৰণে এইটো হেৰি কৰিছোঁ। তাৰপিছত যে গোলাঘাট ছাইডে হওক বা গোলাঘাটতে হওক বা চিমেণ্ট চাপৰি হওক জনেল হেডকোৱাৰ্টাৰ কৰিলে হৈ গ'ল, জনেৰেল ছেক্ৰেটেৰিয়েট নহয় জানো? এইধৰণে আমি প্ৰপ'জেলটো দিছোঁ যে জনেল হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ এট চিচুপানী, গোলাঘাট, চানজাৰী নগৰ, চিমেণ্ট চাপৰি ইন ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব লাগে। আৰু এট দি চেম টাইম ধেমাজি জিলাখন হ'ল তাত 4টা অট'নমাছ কাউন্সিল জড়িত হৈ আছে, মিচিং, দেউৰী, সোণোৱাল, বড়ো নহয় জানো? এতিয়া মিচিংসকলে হওক বা মানে চৰকাৰে হওক তাত হোৱাটো নিবিচাৰে, তাত জবৰদস্ত কৰিব বিচাৰিলেতো নহ'ব। গতিকে আমি তাত জনেল অফিচ হওক আমাৰ বা মানে ইফালে হওক, আৰু ক'ৰবাত যদি হ'বলগীয়া থাকে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে নিশ্চয় জনাব। তাৰপিছত আমি মানে যিহেতু এটা এণ্টিটি, এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিট বা অট'নমাছ কাউন্সিল হ'বলৈ গৈ আছোঁ, গতিকে আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ মহানগৰবোৰত গেষ্ট হাউচৰ প্ৰয়োজন আছে, ভৱনৰ প্ৰয়োজন আছে। আমাৰ মানুহ অহা যোৱা কৰিব, থাকিব, বা আমাৰ মানে যিখিনি মানে কাম কাজ হ'ব, ফাংচনিং হ'ব, অফিচিয়েল কাম কাজবিলাক হ'ব, আমি দিছপুৰ, দিল্লী হওক বা অন্যান্য ঠাইত হওক, ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰতে হওক আমি যাবলগীয়া হ'ব। গতিকে আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ বড়ো কছাৰী ভৱন এণ্ড গেষ্ট হাউচ ইন নিউ দিল্লী, গুৱাহাটী, ডিমাপুৰ, কলকাতা এণ্ড শ্বিলং। তাৰপিছত আছে ট্ৰাইবেল ইউথ হোষ্টেল। ট্ৰাইবেল ইউথ হোষ্টেল মানে থাকিলে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট বা অন্যান্য কাম কৰা বা চাকৰি কৰা বা তাত মানে কাম কৰিবলৈ যোৱা মানুহবোৰ তাত থাকিব পাৰিব। গতিকে আমি মানে ইউথ হোষ্টেল ডিমাণ্ড কৰিছোঁ। ইউথ হোষ্টেল বা ট্ৰাইবেল ইউথ হোষ্টেল একচুৱেলি আমাৰ ভাৰত সংবিধানৰ আৰ্টিকল 275ৰ যোনটো ফাণ্ড, সেইটো দিয়ে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই বনাব পাৰে। গতিকে আমি স্পেচিয়েল পেকেজ বা তেনেধৰণৰ যদি দাবীটো দিওঁ, অসম চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি দাবী উত্থাপন কৰি এই প্ৰস্তাৱটো যদি প্ৰপ'জেলটো আমি দিওঁ, নিশ্চয় এইটো হোৱাৰ কাৰণ এইটো মানে নোহোৱাৰ কাৰণ থাকিব নোৱাৰে। গতিকে আমি ডিমাণ্ড ফৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ট্ৰাইবেল ইউথ হোষ্টেলছ ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ৱৰ্কিং ইউথছ ইন নিউ দিল্লী, মুম্বাই, চেন্নাই এণ্ড বেংগালুৰু, এইটো আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। 20 নম্বৰত আছে ডিমাণ্ড ফৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ইণ্ডিজিনাছ Bodo and Tribal Museum with Center for Historical and Cultural Research in Guwahati. আমাৰ এটা ইমান ৰিচ
মানে চহকী মানে কালচাৰ নহয় জানো আমাৰ সাজপাৰেই হওক আমাৰ খাদ্য প্ৰণালী হওক আমাৰ হিষ্ট্ৰী হওক আমাৰ মানে যিটো জীৱনশৈলী হওক মানে বহুত অন্যান্য মানে হেৰি তুলনাত বহুত চহকী গতিকে আমাৰ পাষ্ট হিষ্ট্ৰী প্ৰেজেণ্ট আৰু ফিউচাৰ মানে কি হ'বলৈ গৈ আছে এই গোটেই বস্তুবোৰ ৰিচাৰ্চ কৰি তেনেকৈ মানে উদ্বোধক মানে ডাঙৰীয়ে কৈ গৈছে যে মংগোলিয়ান ৰেচৰ হৈ গ'ল যদিও মংগোলিয়ানৰ পৰা অহা বুলি আমাক কয় কিন্তু আমি নহয় ধৰণৰ কথাবিলাক আহিছে সেইবোৰ গোটেই কথাবিলাক মানে আজিলৈকে কোনো হিষ্ট্ৰিয়ানে কোনো মানে স্কলাৰে ৰিচাৰ্চ কৰি এষ্টাব্লিছ কৰিব পৰা বা কৰা নাই এই দিশত প্ৰচেষ্টাটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে সেইকাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ ইয়াত ট্ৰাইবেল মিউজিয়াম এণ্ড মানে হিষ্ট্ৰিকেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ মানে স্থাপন কৰিব লাগে 21 নম্বৰত আছে যে আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ সকলোৱে জানে যে বালিপাৰাৰ ওচৰত চাৰিদুৱাৰ আছিলে ন চাৰিদুৱাৰ কটন এণ্ড টেক্সটাইল মিলছ আছিলে সেইটো মৰি থাকিল আমাৰ বড়ো কছাৰী জাতিটো হ'ল যে সাজপাৰ বা ড্ৰেছ দখনা আৰণাই হওক গামোচা হওক সেইটো দি মানে জীয়াই থকা মানে জাতি সাজপাৰ সেইটো নহ'লে আমাৰ নচলে গতিকে এই অঞ্চলত যেহেতু বড়ো ডমিনেটেড এৰিয়া বা মানে নৰ্দাৰ্ণ অঞ্চলত হয় তাত যদি কটন মিলছ এণ্ড টেক্সটাইল মিলটো যদি হয় আমাৰ মানুহবোৰে উপকৃত হ'ব আমাৰ মানে তাত কাম কৰি মানে মজুৰি পাব বা আমাৰ যিটো দখনা বা গামোচা বা আৰণাইৰ যিটো চাহিদা ডিমাণ্ড অসমৰ যিখিনি বয়ে চাফিচিয়েণ্ট নহয় চব বেংগল বিহাৰৰ মানে গুজৰাটৰ পৰা আনিব লাগে চুৰাটৰ পৰা 80% টোটেল বড়ো ড্ৰেছেছ দখনা আৰণাই গামোচা ইভেন আমাৰ অসমীয়া মানে গামোচা চব বাহিৰৰ পৰা আমাৰ 20%হে আমাৰ মানুহবোৰ ইয়াত কৰে গতিকে সেইটো আমি যিহেতু যদি বিটিআৰৰ বাহিৰত থাকি যায় নিশ্চয় আমি এইটো ৰিভাইভ কৰিব লাগে বুলি আমি উত্থাপন কৰিছোঁ শোণিতপুৰ জিলাত 22 নম্বৰ আছে আমাৰ যিবোৰ গাঁও আছিলে আগতে বহুত আগত মানে হেৰি হিষ্ট্ৰীত মানে এনচিয়েণ্ট টাইমছৰ পৰাই কিছুমান গাঁও বড়ো ভাষাৰ দিয়ে আছিলে নমেনক্লেচাৰবোৰ গতিকে সেই নমেনক্লেচাৰবোৰ ইনটেক্ট ৰাখিব লাগে বুলি বা বড়ো ৰিনেমিং কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যেনেকৈ অসম চৰকাৰে ৰিচেণ্টলি কৈছিলে যে অসমৰ যিমানবোৰ বেয়া বেয়া নাম আছে সেইবোৰ শুধৰাই ভাল নামবোৰ দিব লাগে আমাৰ এই চৰাব ভাটি আছিলে নহয় মদৰ ঘাটি চৰাবাৰীটো আৰ্যনগৰ কৰিলে তেনেকৈ কেইবাটাও মানে তেনেকেই আছে মানে বেয়া নাম যেনে পায়খানা বুলি জেগা আছিলে পায়খান কৰি দিলে এই ধৰণৰ মানে সেইবিলাক আমাৰ যিবোৰ বড়ো নামেৰে অৰিজিন আছিলে সেই ঠাইৰ নামবোৰ গতিকে সেইবোৰ মানে বড়ো নাম আকৌ মানে হেৰি ৰাখিব লাগে যেনেকৈ মানে বেহৰবাৰীটো বেহেৰবাৰী আছিলে বেহেৰ মানে পিটনি নজলাশয় এতিয়াও বহুত মানে বেহেৰ আছে তাত বহুত মাছ আছে এই বেহৰবাৰী এলেকাত মই সেইটো এলেকাত থাকোঁ গতিকে demand for renaming the village names of the state of Assam with Bodo origins to retain the original nomenclature. শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত দাবী আছে বড়ো মিডিয়াম শিক্ষা বিশেষকৈ যে আমাৰ বড়ো মিডিয়াম শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মানে যিটো অসুবিধা বা যিটো মানে চেলেঞ্জেছ আহিছে সেইটো সঁচাকৈ মানে শোচনীয় অৱস্থা যেনেকৈ বড়ো মিডিয়াম মানে বিভিন্ন জিলাই দাঙি ধৰিছে যে বড়ো মিডিয়াম স্কুলবোৰ মৰি যাবলৈ ধৰিছে বা এবলিছ হৈছে বা যিবোৰ মানে ভেঞ্চাৰ স্কুল আছিলে সেইবোৰ আজিলৈকে মানে চৰকাৰীকৰণ কৰা নহ'ল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা নহ'ল সেইবোৰৰ কাৰণে আমি কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ বড়ো ভাষা আৰু বড়ো মিডিয়াম মানে শিক্ষাটো লৈ 1 নম্বৰ আছে ক্ৰিয়েশ্যন অফ ফুল ফ্লেজেড ছেপাৰেট ডাইৰেক্টৰেট ফৰ বড়ো মিডিয়াম এডুকেশ্যন ইন আছাম এজ পাৰ ক্লজ 6.4 অফ দ্য MOS 2020 মানে বড়ো মিডিয়াম শিক্ষাৰ কাৰণে ফুল ফ্লেজেড ডাইৰেক্টৰেট নটিফিকেশ্যন এটা হৈছে কিন্তু ফুল ফ্লেজেড আজিলৈকে নহয় গতিকে সেইটো কৰিব লাগে বুলি আমি দিছোঁ 2 নম্বৰ আছে যে ইমিডিয়েট প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন বড়ো মিডিয়াম LP ME and high schools in the state as per clause 3 of the MOS of Bodo Accord 6.3 মানে বড়ো মিডিয়াম যিমানবোৰ স্কুল আছে ইমিডিয়েট প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিব লাগে BTC একৰ্ডত অলৰেডি আছে প্ৰচেছবোৰ চলি আছে কিন্তু আজিলৈকে নাই হোৱা গতিকে BTCৰ ভিতৰতে হওক বা BTCৰ বাহিৰৰ হওক বা আমাৰ PKWC এলেকাধীন মানে যিবোৰ ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে প্ৰাইভেট স্কুল আছে বড়ো মিডিয়ামৰ সেইবোৰ কৰিব লাগে বুলি আমি দিছোঁ আৰু চাফিচিয়েণ্ট মানে পষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে বুলি দিছোঁ টিচাৰ্ছ আৰু ষ্টাফৰ কাৰণে আৰু মানে কলেজবোৰত যিবোৰ মানে হেৰি বড়ো ষ্টুডেণ্ট আছে বড়ো
ডিপাৰ্টমেণ্ট বেছিভাগ কলেজতে নাই সেইবোৰত মানে বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলি মানে বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব বুলি আমি দিছোঁ তাৰপিছত স্পেচিয়েল টেট এক্সামিনেশ্যন পাতিব লাগে যে BTCৰ বাহিৰৰ বড়ো কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে 6 নম্বৰ আছে যে বড়ো মিডিয়াম স্কুলবোৰ বা অন্যান্য স্কুলবোৰ মানে মাৰ্জ কৰিছে বা এমালগেমেট কৰিছে বা এবলিছ কৰিছে যে মানে নাইকিয়া কৰিবলৈ লৈছে কিছুমান পলিচি সেইবোৰ বন্ধ কৰিব লাগে আৰু বড়ো মিডিয়াম স্কুল য'ত মানে আছে তেনেকৈ থাকিব দিব লাগে মাতৃভাষা আৰু নিজৰ ভাষা মানে শিক্ষা আৰু জীয়াই থকাৰ স্বাৰ্থত 7 নম্বৰত আছে যে ডিমাণ্ড ফৰ ষ্টডি এইটো মাৰ্জাটো ষ্টপ কৰাৰ কাৰণে 8 নম্বৰত আছে যে বড়ো ভাষাটো ষ্টেট অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কৰিব লাগে যে যেনেকৈ অসমীয়া চলি আছে আমাৰ 8th শিডিউলৰ যিটো ভাষা মানে বড়ো এছামিজ বেংগলী বড়ো 3 নম্বৰতে আহে আমাৰ গোটেই মানে 22টা ভাষাৰ ভিতৰত যে বড়ো ভাষাও তেনেধৰণৰ ভাল মানে সমান স্থান পাব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আসাম এছেম্বলিৰ মানে গেটত অলৰেডি বড়ো ভাষাটো লিখিছে আৰু অন্যান্য মানে হেৰিটো তেনেকৈ লিখিব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ এইটো 9 নম্বৰত আছে the demand for use of writing Bodo language in all the official signboards, display boards and slogans and advertisements in the state of Assam as has been done in the Assam Assembly. 10 number the last point amar heri ase je to introduce Bodo departments, Bodo study centers in the premier universities of the country, especially Jawaharlal Nehru University, New Delhi, as has been done in Delhi University. মানে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত ৰিচেণ্টলি এপছৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলিবলৈ যোজনা কৰা হৈছে ঠিক তেনেধৰণৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটি অল ইণ্ডিয়াৰ 1 নম্বৰ নাম্বাৰ 1 ইউনিভাৰ্চিটি তাতো কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ কাৰণ মানে তাত আমাৰ বহুত বড়ো ষ্টুডেণ্ট মানে পঢ়ে কমেও 30-40 জন 50 জনকে বাট তাৰ বাহিৰেও অকল বড়ো ষ্টুডেণ্ট নহয় যে অন্যান্য ষ্টুডেণ্টবোৰ এই ষ্টাডি চেণ্টাৰত বড়ো ভাষা লেংগুৱেজ কালচাৰ হিষ্ট্ৰী যাতে জানিব পাৰে বড়ো কি বস্তু হয় বড়ো ড্ৰেছ বা খাদ্য কি বস্তু হয় মদ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰে এই ধৰণৰ কথাবিলাক যদি হেৰি হয় এই ষ্টাডি চেণ্টাৰবোৰত এষ্টাব্লিছ হ'ব এইটো আমাৰ লাষ্ট মানে এটা দাবী আছে এই 23টা দাবী সন্মিলিত এটা আমি চাৰ্টাৰ অফ ডিমাণ্ডছ দাবী চনত তৈয়াৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ লগতে আমাৰ যিটো UBPFৰ যিটো সংবিধান সংবিজিত UBPF ni সংবিজিতটো মানে রেডি খালামनाय जाबाय মানে এই সংবিজিতাव गासिबो जोंनि aims and objectives powers and functions of the office bearers आरो जों मा खालामनो थांगासिनो दङ बे गुथि माबाफ्रा बेयाव दंजोबो कन्स्टिटिउशनाव सम बारा गैयैखाय आं गोलावबो बुंनो सानाखिसै टपिकआ एक्चुअली बेलेगमोन जे माबाया जाहैबाय जे the aim and objectives আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ধুনীয়া প্ৰডাক্ট লৈ আনিছো প্ৰডাক্টৰ নাম হৈছে নিউ স্যান্ডেল ক্ৰীম উইথ ময়শ্চাৰাইজিং এণ্ড ভিটামিন ই ভিটামিন ইটো আপোনালোকে জানে এটা খুব দৰকাৰ আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে স্কিনটো হেলদি কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু লগতে ময়শ্চাৰাইজিংটো আমাৰ ঠাণ্ডা দিনত খুব আমাৰ স্কিনটো ড্ৰাই হৈ থাকে সেইটো কাৰণে ময়শ্চাৰাইজিংটো লগাবই লাগে যিহেতু আমাৰ স্কিন কোমল হৈ থাকিলে আমাৰ স্কিনটো যোনখিনি আমাৰ ড্ৰাই সেইখিনি আমাৰ ধুনীয়াকৈ গ্লোটো আহে ময়শ্চাৰাইজিংটো লগালে সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি এই ক্ৰীমটো মই আজি 2 মাহ ধৰি ইউজ কৰি আছো খুব এটা ভাল এটা মানে ৰিজাল্ট পাইছে এটা চাব পাৰে এটা ধুনীয়া গ্লো আহিছে আৰু লগতে যদি আপোনালোকে এইটো ক্ৰীমটো যদি ল'ব বিচাৰে বা ইউজ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ডেসক্ৰিপচনটো তলত দিছো আপোনালোকে লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ক্ৰীমটো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে ধন্যবাদ